Okay, once again, welcome our dear friends. Now today we will discuss sulfur system. ओके, पण त्या अगोदर आपण काय करू आता मागील लेक्चरमध्ये जे वॉटर सिस्टीम घेतली त्याचा एक छोटासा व्हिडिओ आपण यामध्ये बघणार आहोत. तो एक व्हिडिओ मी कदाचित तुम्हाला ग्रुपवर शेअर केला असेल, पण आता हा जो व्हिडिओ आहे हा यामध्ये पूर्ण वॉटर सिस्टीम जी आहे ही आपल्याला थोडक्यात यामध्ये समजणार आहे. तर काळजीपूर्वक सगळ्यांनी हा व्हिडिओ बघायचा आहे. Hello friends, today we are हा, आवाज आलाय का आदिती? आवाज आला? हो सर. ओके, ठीक आहे. आता आपण learning one component system. I am taking example of water. We know that water exists in three phases, that is solid, liquid and gas. Even though they exist in three different phases, but all three phases are expressed by same chemical formula, that is H2O. बघा यात काय मेन्शन केलंय की आपल्याला वन कंपोनंट सिस्टीम स्टडी करायची आहे. म्हणजे काय, त्यांचा जो फॉर्म्युला आहे केमिकल फॉर्म्युला तो एकच आहे असे आपल्याला काय करायची सिस्टीम स्टडी करायची. त्याचं एक्झाम्पल दिलं त्यांनी वॉटर, आणि त्यामध्ये वॉटरमध्ये तीन फेज आहेत. सॉलिड फेज जे की आईसमध्ये, लिक्विड फेज जे की वॉटर घेतलं आपण, आणि गॅसियस जे आहे गॅस फेज जी आहे म्हणजे ते आपण स्टीम किंवा वॉटर वेपर्स म्हटलं. या तीन फेजमध्ये तो आपल्याला ही वॉटर मिळतं, एक्झिस्ट होतं. ओके, पण याचा फॉर्म्युला जो केमिकल फॉर्म्युला आहे तिन्ही फेज एकाच केमिकल फॉर्म्युल्यामध्ये एक्सप्रेस करतात आणि ते आहे H2O. Hence, water is a one component system. Let us see the phase diagram for the system of water. As we can see, the temperature is on the x-axis and the pressure is on the y-axis. The phase diagram consists of three curves, curve OA, curve OB and curve OC. There are three areas, area AOB which consists of vapor phase, area AOC which consists of liquid phase and area BOC which consists of solid phase. All these three curves meet at the single point O, which is called as triple point of water. We study phase diagram because phase diagram allow us to understand in what state matter exists under certain conditions. Now let us understand this phase diagram. First we will study the curves. We will start from the curve OA. The curve OA starts at point O, which is triple point of water, and ends at point A, which is called as critical temperature. Above critical temperature, there is negligible amount of water which is in the liquid state. Along this curve OA, liquid and vapor phase are in equilibrium. Therefore, this curve is called as vapor pressure curve. In the curve OB, it starts at point O and ends at point B, which is absolute zero. Along this curve, solid phase and vapor phase are in equilibrium. Therefore, this curve is called as sublimation curve. The third curve, that is curve OC, starts at point O, ends at point C, and along this curve, solid and liquid phase are in equilibrium. Therefore, this curve is called as melting point curve or fusion curve of ice. The inclination of the curve OC towards the pressure axis indicates that the melting point of ice is lowered by increase in pressure. So if we observe any curve, there are two phases are in equilibrium. Therefore, when we apply the phase rule, that is F is equal to C minus P plus 2, where F is degree of freedom, C is number of components, P is number of phases. So we are studying system of water and we have already seen that the number of component is 1, and in case of curves, there are two phases which are in equilibrium. Thus, the number of phases are 2. So 1 minus 2 plus 2 is equal to 1. So all the curves are univariant. That means if you select a particular temperature, the pressure is automatically fixed. And if you select a particular pressure, the temperature is fixed. So to decide any point on the curve, you require any one variant, that is temperature or pressure. Next, we move to areas. In area AOC, only liquid phase exists. In the area AOB, only vapor phase exists. And in the area BOC, only solid phase exists. That is, the ice exists. In any particular area, there exists only one phase. So number of component is 1, number of phase is also 1. So 1 minus 1 plus 2 is equal to 2. That means you require two variants to fix any particular point or to understand any particular state in the particular area. Therefore,
all the areas are bivariant. All these three curves meet at the single point O, which is called as triple point of water. That is, ice is in equilibrium with water, which is in equilibrium with water vapor. So if we apply the phase rule, F is equal to C minus P plus 2, component is 1, phases are 3, so F is equal to 0. That means such system is possible only at specific temperature and specific pressure. So it is a zero variant. The specific temperature is 0.0098 degrees Celsius and the pressure is 4.58 millimeter of mercury. In addition to this, we can see one additional curve, curve OB dash, which is called as metastable state. It states that it is possible to supercool the liquid water below 0 degrees Celsius, keeping it in the liquid state. That means water can be kept in the liquid state below 0 degrees Celsius, provided there is no impurity present in water. So this is called as supercool water. But any disturbance from the temperature or pressure, or if any impurity is present, the whole liquid will turn into a solid. This is because the curve OB dash is above curve OB, which is in the solid area. Mathematically, if you have to fix any particular point along the curve, you require any one variant, that is temperature or pressure. If you fix the temperature, the pressure is automatically fixed. Therefore, the curves are univariant. But if we have to fix any particular point in particular area, we require both the variants, temperature and pressure. Because if you fix only temperature, the point cannot be fixed without knowing the pressure. Hence, all the areas are bivariant. Thanks for watching. If you like, ओके, बघा हा व्हिडिओ तुम्हाला मी ग्रुपवर सुद्धा परत काय करतोय, शेअर करणार आहोत. ठीक आहे. या व्हिडिओ जर व्यवस्थित काळजीपूर्वक बघितला, व्यवस्थित जर पॉज करून तुम्ही गोष्टी नोट करून घेतल्या, तर आपल्याला वॉटर सिस्टीम जी आहे ही या 3 मिनिटाच्या किंवा 4 मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये सगळी समजून जाते. ओके. नाउ सो मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, विच इज अ पॉलिमॉर्फिझम. आपण आता पाहणार आहोत पॉलिमॉर्फिझम काय आहे, आणि आपल्याला या अंतर्गतच एक सिस्टीम यामध्ये स्टडी करायची आहे. तर सुरुवातीला आपण हा एक टर्म्स ही स्टडी करणार आहोत, पॉलिमॉर्फिझम. ओके. आता ही काय, ही टर्म्स, याचं मिनिंग काय बघू आपण. आता मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे काही केमिकल सबस्टन्स किंवा काही कंपाऊंड्स हे जे आहेत हे आपल्याला वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये आपल्याला आढळतात. कार्बनच्या बाबतीत जर घेतलं आपण, तर आपल्याला माहिती आहे कार्बन हा ॲमॉर्फस फॉर्ममध्ये सुद्धा दाखवतो आपण, ग्राफाईट फॉर्ममध्ये सुद्धा पाहतो आपण, डायमंड फॉर्ममध्ये सुद्धा पाहतो आपण. म्हणजे असे वेगवेगळे फॉर्म्स त्याचे आहेत. मग हे जे एक्झिस्टन्स आहे या सबस्टन्सचं ह्या वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये, त्यालाच काय म्हणायचं, पॉलिमॉर्फिझम असं म्हणतात. ठीक आहे. आता आपण ॲक्च्युअल डेफिनेशन बघू काय म्हटलं तर. द एक्झिस्टन्स ऑफ सबस्टन्स इन मोर दॅन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म possessing different physical property is known as a polymorphism. म्हणजे काय म्हटलं, एक्झिस्टन्स सबस्टन्सचं अस्तित्व मोर दॅन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, एकापेक्षा जास्त क्रिस्टलाइज स्टेटमध्ये, क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये जर सबस्टन्स एक्झिस्ट होत असेल, ओके, आणि त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्या डिफरंट असेल, वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये वेगळ्या असेल त्या क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये, तर ही जी प्रोसेस आहे किंवा ही जी एक्झिस्टन्स आहे याला म्हणायचं पॉलिमॉर्फिझम. ओके. नाउ दिस फिनोमेना ऑफर बोथ इन एलिमेंट्स अँड, आणि ही जी प्रोसेस आहे, ही फिनोमेना आहे पॉलिमॉर्फिझम, ही आपल्याला काही कंपाऊंडमध्ये सुद्धा, संयुगामध्ये सुद्धा आणि काही एलिमेंट्समध्ये सुद्धा आपल्याला पाहायला भेटते. जसं की आता एक एक्झाम्पल आपण बघितलं. आता आपण एक एक्झाम्पल परत बघणार आहोत की आपल्याला सिस्टीम स्टडी करायची आहे, ती आहे सल्फरचं. ठीक आहे, आपण बघू. ओके. पण पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे काय सांगितलं यामध्ये, द एक्झिस्टन्स ऑफ अ सबस्टन्स इज मोर दॅन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म possessing a different physical properties known as is called as a polymorphism. Okay. Now when it is present in element, समजा आता हे पॉलिमॉर्फिझम एखाद्या एलिमेंट मध्ये आहे, त्याला तो आपण ॲलोट्रॉफी म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण, ॲलोट्रॉफी असं आपण त्याला म्हणतो, एलिमेंट मध्ये जर असेल तर. तसं ते एलिमेंट मध्येही पाहायला भेटतं आणि कंपाऊंड्स मध्ये सुद्धा हे फिनोमेना आपल्याला पाहायला भेटते. ओके. इच पॉलिमॉर्फिक फॉर्म कन्स्टिट्यूट अ सेपरेट फेज. आता प्रत्येक फॉर्म जो आहे त्याचा, म्हणजे आता आपण क्रिस्टलाइन फॉर्म 3 डिफरंट फॉर्म समजा आपल्याला माहीत झाले, पण त्या प्रत्येक फॉर्म जो आहे हा सेपरेट फेजचा असणार आहे. प्रत्येक फॉर्म जो आहे हा कसा असणार आहे, यामध्ये सेपरेट फॉर्मचा तो असणार आहे. ओके. त्याच्यामुळे बघा, कोणाचा तरी
each polymorphic form constitutes a separate phase. The temperature at which one crystalline form changes into another, this temperature is known as a transition temperature, or this point is known as a transition points. म्हणजे एखाद्या टेम्परेचरला जर तो फॉर्म चेंज होत असेल, क्रिस्टलाइन फॉर्म त्या सबस्टन्सचा बदलत असेल, तर तो जो ते जे टेम्परेचर आहे किंवा तो जो पॉइंट आहे त्याला ट्रान्झिशन पॉइंट्स किंवा ट्रान्झिशन टेम्परेचर असं आपल्याला म्हणता येईल. ओके, नाउ पॉलिमॉर्फिक फॉर्म्स विच आर इंटरकन्व्हर्टेबल इनटू वन अनदर. आता हे जे आहे हे एकमेकांमध्ये कन्व्हर्शन त्याचं होऊ शकतं आणि ते ट्रान्झिशन टेम्परेचर आपण त्याला त्या ठिकाणी नोट करतोय, म्हणतोय आपण त्याला. ओके, आणि त्यालाच दुसरं नाव आपण इनॅन्शोट्रॉपिक हा सुद्धा शब्द आपण त्या ठिकाणी यूज करतो. आणि मी जी प्रोसेस जी असणार आहे त्या प्रोसेसला म्हणायचं इनॅन्शोट्रॉफी. ओके, प्रोसेसला काय म्हणायचं, फिनॉमिनल काय म्हणायचं, इनॅन्शोट्रॉफी म्हणायचं. आणि जो जे पॉलिमेरिक फॉर्म एकमेकांमध्ये कन्वर्ट होतात डिफरंट टेम्परेचरला, ट्रान्झिशन टेम्परेचरला, त्याला आपल्याला इनॅन्शोट्रॉपिक असं आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणता येईल. ओके, चला आता आपण काय करू, यामध्ये यातली एक स्टेप आपल्याला एक सिस्टीम आपल्याला यामध्ये स्टडी करायची आहे आणि ती म्हणजे सल्फर सिस्टीम. ती म्हणजे सल्फर सिस्टीम. आता हे कसं, आता इथं वरती आपण सुरुवातीला बघितलं एक पॉलिमॉर्फिक फॉर्म बघितला आपण त्याचा पॉलिमॉर्फिझम, आणि लगेच आता सल्फर सिस्टीम करूया. मग हे पॉलिमॉर्फिझम बघण्यामागचा उद्देश काय ते सांगतो तुम्हाला. आता यामध्ये सल्फर जो आहे आपला, हा सल्फर हा आपल्याला वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये आढळतोय. ओके, तो लिक्विड फॉर्म मध्ये आढळतो, वेपर्स फॉर्म मध्ये आढळतो, क्रिस्टलाइन फॉर्म सुद्धा त्याची वेगळी आहेत. सॉलिड आहे पण ते सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म सुद्धा त्याचे वेगळे आहेत. एक क्रिस्टलाइन फॉर्म त्याचा रोम्बिक फॉर्म आहे, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म त्याचा मोनोक्लिनिक फॉर्म आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, सॉलिडच फॉर्म आहे, क्रिस्टलाइन फॉर्म आहे, पण त्या दोन वेगवेगळे फॉर्म त्या ठिकाणी आहेत. एक क्रिस्टलाइन फॉर्म त्यातला आहे तो रोम्बिकचा आणि एक आहे मॉलिक्लिनिकचा. म्हणजे याचा अर्थ का मोनोक्लिनिकचा. याचा अर्थ काय आहे की सल्फर जो आहे हा काय करतो, यामध्ये पॉलिमॉर्फिझम आपल्याला त्यामध्ये पाहायला भेटतं. यामुळं आपण त्या अगोदर गोष्ट ती पॉलिमॉर्फिझम ही टर्म स्टडी केली आहे. ओके, चला आता आपण सल्फर सिस्टीम बघू. आता सल्फर सिस्टीम ही सुद्धा काय वन कंपोनंट सिस्टीम आहे. सिंपल आहे, कारण इथे काय आहे, तो सल्फर रॉम्बिक फॉर्म मध्ये असो, मोलिक्युलरिक फॉर्म मध्ये असो, वेपर्स मध्ये असो, का लिक्विड मध्ये असतो, शेवटी त्याचा केमिकल फॉर्म्युला काय असणार आहे, सल्फर. येस, त्याचा केमिकल फॉर्म्युला काय, हा सल्फरच असणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ ही कोणती सिस्टीम आहे, वन कंपोनंट सिस्टीम आहे. ओके, तिथं दिलेचं बघा, इट इज वन कंपोनंट सिस्टीम ॲज ओनली केमिकल इंडिव्हिज्युअल इज ऑर केमिकल फॉर्म्युला इज सल्फर. येस, ओके, it is somewhat complicated as to a solid phase. आता सॉलिड फेज दोन टाईपच्या आहेत, त्या कोणकोणत्या, SR म्हणजे रॉम्बिक फॉर्म म्हणतोय आणि SM म्हणजे सल्फरचा मोनोक्लिनिक फॉर्म. ओके, नंतर आहे लिक्विड सल्फर ज्याला SL ने डिनोट केलं, नंतर आहे अँड वेपर सल्फर ज्याला SV ने डिनोट केलंय. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे, हा सल्फर जो आहे हा वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट होतोय, की जो बघितला आपण सॉलिड फॉर्म मध्ये सुद्धा, लिक्विड फॉर्म मध्ये सुद्धा आणि वेपरच्या म्हणजे गॅस फॉर्म मध्ये सुद्धा. पण सॉलिड मध्ये तो दोन फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट होतोय. ठीक आहे, आणि त्याची जी डायग्राम आहे फेज डायग्राम ती बघा इथे दिसते आपल्याला. आता या डायग्राम मध्ये काळजीपूर्वक लक्षात घ्या, आपण काय केलं, वेन वी प्लॉट प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, आपण हा ग्राफ प्लॉट करतोय. म्हणजे एक्स ऍक्सिस वर आपल्याला टेम्परेचर घ्यायचंय, वाय ऍक्सिस वर आपण काय घेतोय, प्रेशर घेत आहे. यावेळेस आपल्याला या ठिकाणी काय मिळेल, या अशा पद्धतीचा यामध्ये आपल्याला ग्राफ मिळेल. म्हणजे यामध्ये आपल्याला जर बघितलं आपण, हा LN किंवा LP, LM, त्यामध्ये नंतर हा LO, त्याचबरोबर या ठिकाणी हा SO, हा असे वेगवेगळे फॉर्म्स, वेगवेगळे कर्व्स आपल्याला या ठिकाणी मिळतील. ओके, मग आता काळजीपूर्वक या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर आपल्याला या डायग्राम मध्ये हे सुद्धा दिसतं की हा जो एरिया आहे N, हे बघा N, L आणि हा N, L, M, हा जो एवढा एरिया आहे, या एरियामध्ये सॉलिड फॉर्म दिसतो आपल्याला. हा SR आणि SM दोन फॉर्म आहेत, पण ते कोणते, सॉलिड फॉर्म आहेत. SR म्हणजे हा आहे त्याच्यामधला रोम्बिक फॉर्म, आणि हा जो आहे SM हा आहे मोनोक्लिनिक फॉर्म. म्हणजे हा सॉलिड फॉर्म दिसतोय. तसंच आता आपण इकडे येऊ बघा, NLP हा जो एरिया, यामध्ये काय आहे, सल्फरचे ते लिक्विड फॉर्म मध्ये दिसतंय आपल्याला. त्याचबरोबर PLOM हा जो फॉर्म दिसतोय सल्फर, आपल्याला हे वेपर्स फॉर्म मध्ये दिसते. म्हणजे या ठिकाणी हे तीन वेगवेगळ्या स्टेट सुद्धा, म्हणजे सॉलिड स्टेटची सल्फर, लिक्विड स्टेट मधला सल्फर आणि वेपर स्टेट मधला सल्फर, हे सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी या ग्राफवर दिसतोय. म्हणजे ही जी डायग्राम आहे ही झाली सल्फरची फेज डायग्राम, सल्फर फेज डायग्राम. ओके, आता आपण यामध्ये काय करू, जसं अगोदर वॉटर सिस्टीम मध्ये आपण एरिया आणि कर्व आणि ट्रिपल पॉईंट असे तीन मुद्दे घेऊन आपण त्याला
काय केलं एक्सप्लेन केलं, तसं इथे सुद्धा आपण एरिया बद्दल, कर्व बद्दल आणि ट्रिपल पॉईंट बद्दल या ठिकाणी बघणार आहोत. ठीक आहे. तर सुरुवातीला आता यामध्ये हे बघा परत एक डायग्राम आपण या ठिकाणी मुद्दाम दाखवलेली आहे. अशा फॉर्ममध्ये हा रोम्बिक, एस आर म्हणजे हा मोनोक्लिनिक, एस एम म्हणजे हा लिक्विड फॉर्म आहे, एस एल हा वेपर्स फॉर्म आहे, एस व्ही आणि या ठिकाणी हा जो फॉर्म आहे हा टोटल हा फॉर्म सॉलिड आहे. ओके. तर आता यामध्ये हे डिफरंट टेम्परेचर कंडिशन सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी याच्यामध्ये दिलेले आहे. आणि हा जो पॉईंट दिसतो यल, याला यामध्ये हे तिन्ही कर्व या ठिकाणी या यल पॉईंटला म्हणजे हा एक ट्रिपल पॉईंट आहे. त्याचबरोबर इथे सुद्धा एक पॉईंट दिसतोय आपल्याला यामध्ये. ओके. आणि हा ओ सुद्धा एक पॉईंट आहे. म्हणजे अशी यामध्ये ट्रिपल पॉईंट सुद्धा आपल्याला 3 प्रकारची या ठिकाणी काय पाहायला मिळतात. तर ते आपण वन बाय वन आता स्टडी करणार आहोत. तर सुरुवातीला आपण काय करणार आहोत, आपण एरिया बद्दल माहिती घेऊ आपण आता. आता याच्यामध्ये एरिया कोणकोणते आहेत पहा. एरियाचा जर विचार केला MON म्हणजे हा एवढा सॉलिड एरिया MON म्हणजे आणि तोही सॉलिड मधला तोही कोणता आहे, रोम्बिक फॉर्मचा एरिया. ओके. त्याच्यानंतर OLN म्हणजे हा आतला हा मोनोक्लिनिक एरिया म्हणजे सॉलिड मधलाच. ओके. त्याच्यानंतर दुसरं आहे PLN म्हणजे हा लिक्विड. ओके. आणि मग नंतर येईल PLOM, नंतर त्यामध्ये येईल MOLP असं म्हणू आपण, म्हणजे इकडनं MOLP हा एरिया जो वेपर्स मध्ये आहे. ठीक आहे. ठीक आहे. एरिया आहेत. आता आता हे एरिया कसे फॉर्म झाले मग तेच आपण पाहू. द कर्व ऑर लाईन्स MOOL एक्सेट्रा डिवायडेड द डायग्राम इनटू अ डिफरंट एरिया. म्हणजे ह्या ज्या ON म्हणजे ML आणि हे जे O पासून सुरुवात झालेले आहे, ह्या ज्या लाईन्स आहे यांनी काय केलं, या लाईन्सनी या एरिया या डायग्रामला 3 एरियामध्ये डिवाइड केला आहे. ओके. तर ते जे एरिया आहे सॉलिड एरिया, लिक्विड एरिया आणि वेपर्स एरिया. पण सॉलिड एरियामध्ये आपण बघितलं 2 आहे, एक रोम्बिक फॉर्म आणि एक मोनोक्लिनिक फॉर्म आहे. लिक्विड एरियामध्ये एकच आहे आणि त्याच्यानंतर सल्फर जो वेपर्स फॉर्म मध्ये आहे त्यामध्ये सुद्धा एकच आहे. ठीक आहे. मग आता आपल्याला यामध्ये डायग्राम वरूनच आपण सांगू शकतो, तिकडे बघायची गरजही नाही आपल्याला यामध्ये. आता हा जो पार्ट आहे MOLP हा वेपर एरिया आहे. हा कोणता वेपर एरिया. ठीक आहे. तर चला मग आपण एक एक पार्ट यामध्ये स्टडी करू. आता इथे बघा, हे आपल्याला ही जी डायग्राम दिसते यामध्ये हा सल्फर आहे, क्राऊन फॉर्म, हा क्राऊन स्ट्रक्चर आहे सल्फरचा. S8 मॉलिक्युल आहे सल्फरचा आणि त्याचं हे काय क्राऊन स्ट्रक्चर आहे. त्याचबरोबर जे आता आपण SR हा शब्द वापरलाय आपण, हा ऑक्टेड्रल शेप आहे, रोम्बिक फॉर्म आहे हा कशाचा, या सल्फरचा. ओके. आणि जर तेच आपण टेम्परेचर अबोव 369 म्हणजे 369 केल्विनच्या वर जर आपण पार केलं तर हा जो रोम्बिक फॉर्म आहे हा मोनोक्लिनिक फॉर्म मध्ये काय होतो, कन्वर्ट होतो. म्हणजे आपल्याला त्या निडल शेप काय होतं त्यामध्ये सल्फर कन्वर्ट होतो. म्हणजे जो ऑक्टॅडल शेप आहे सल्फर तो मोनोक्लिनिक म्हणजेच काय निडल फॉर्म मध्ये शेप मध्ये तो सल्फर कन्वर्ट होतो. ओके. म्हणजे या ठिकाणी हे जे टेम्परेचर आहे 369 हे झालं. मग यामध्ये काय याला ट्रान्झिशन टेम्परेचर किंवा ट्रान्झिशन पॉईंट असं सुद्धा आपण याला मेन्शन करू शकतो. ठीक आहे. म्हणजे बघा हे फॉर्म्स आहेत, हा क्राऊन फॉर्म, हा रोम्बिक आहे आणि हा मोनोक्लिनिक फॉर्म. ओके. चला आता आपण यामध्ये एरिया जो आहे ते एरियामध्ये आपण आपल्याला डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हॅरियन्स किती आहे ते बघायला मिळते. द एरिया रिप्रेझेंट द कंडिशन्स फॉर द स्टेबल एक्झिस्टन्स इन अ सिंगल फेज. आता आपल्याला ते माहितच आहे. आताच आपण म्हटलं एरिया जो असेल मग तो कोणता एरिया घेतला त्यामध्ये आपल्याला सिंगल फेज दिसते. आता उदाहरणार्थ हा एरिया घेतला MOLP, यामध्ये एक सिंगल फेज आहे ती म्हणजे वेपर फेज. तसंच ही लिक्विड फेज, तसंच इकडनं बघितली ही कोणती येते, सॉलिड फेज. म्हणजे या ठिकाणी फेज जो आहे म्हणजे P इक्वल टू जरचा विचार जर आपण केला तर त्या ठिकाणी काय असणार आहे आपल्याला एकच असणार आहे. म्हणजे आता हे या ठिकाणी हा जो फॉर्म्युला आहे, आता हे थोडंसं इथे करेक्शन करावं लागेल आपल्याला. हा जो फॉर्म्युला आहे F इक्वल टू हे असं पाहिजे, F इक्वल टू C मायनस P प्लस 2 इक्वल टू हे काही इक्वल टू येईल, इक्वल टू. आता C म्हणजे 1 कंपोनंट, सो इक्वल टू 1 हे एक ठेवला आपण. नाव फेज सिंगल फेज म्हणून -1 ओके आणि +2 काही इथे +2. ओके. मग आता हा फॉर्म्युला मधलाच +2 आहे. म्हणजे यामध्ये काही +1 -1 कॅन्सल म्हणजे इट गेट कन्वर्ट इंटू 2. इथे किंमत किती येईल 2. परत एकदा या ठिकाणी लिहितोय बघा, F इक्वल टू C मायनस P प्लस 2. ओके.
चला आता सी ची किंमत म्हणजे वन कंपोनेंट आहे, पी एकच फेज आहे आणि +2. ओके, म्हणजे हा मायनस आणि +1 कॅन्सल झाला, इक्वल टू काय उरलं 2. सिंपल काय उरलं 2. म्हणजे डिग्री ऑफ फ्रीडम किंवा व्हॅरियंट किती 2. म्हणजे याचा अर्थ एरिया जो आहे हा इच एरिया काय हा बाय व्हॅरियंट आहे. इच एरिया काय बाय व्हॅरियंट म्हणजे याचा अर्थ काय आहे, इट मीन्स दॅट बोथ द प्रेशर अँड टेम्परेचर मस्ट बी स्पेसिफाईड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दी कंप्लीट सिस्टीम. म्हणजे कंप्लीट सिस्टीम जर आपल्याला एक्सप्लेन करत असेल तर यामध्ये आपल्याला एरिया वाईज जरी विचार केला तरीही आपल्याला या ठिकाणी काय लागेल, टेम्परेचर आणि प्रेशर हे दोन जे व्हॅरियंट आहे आपल्याला ते काय करावं लागेल, कन्सिडर करावं लागेल. क्लिअर? ओके. आणि हे जे फॉर्म्युला आता येते थोडंसं हे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे ते ही आपल्याला या फॉर्ममध्ये लिहावं लागेल. क्लिअर? ओके, हा झाला अबाउट एरियाबद्दलची माहिती. आता आपण काय करू, कर्व बद्दल घेऊ. आता इथे कर्वचा विचार केला तर खूप सारे कर्व यामध्ये आपल्याला पाहायला भेटतात. उदाहरणार्थ बघा, ON, OL, OP, OL, MO हे असे वेगवेगळे कर्व या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटतात. तर आपण काय करू, या कर्व जो आहे हा कर्व काही या कर्वच्या एक्झिस्टन्स मध्ये कोणकोणते फेज आपल्याला दिसतात ते आपण बघू. तर कर्वचा जर विचार या ठिकाणी आपण केला यामध्ये, या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला 2 फेज आपल्याला यामध्ये दिसतात. उदाहरण घेऊ आपण एक. आता उदाहरण दाखवतोय मी तुम्हाला. यामध्ये आपण घेऊ समजा आता ही ON किंवा LN ही फेज घेऊ, LN किंवा NL म्हणा. तर या साईडला हा जो हा इक्विलिब्रियम इस्टॅब्लिश करतो इन बिटवीन दिस सॉलिड सल्फर अँड लिक्विड सल्फर. किंवा या ठिकाणी PL घ्या किंवा OP घ्या. यामध्ये या ठिकाणी सुद्धा काय होतं, हे वेपर्स आणि लिक्विडचं म्हणजे थोडक्यात काय आहे की 2 फेज या प्रत्येक कर्वच्या भोवती आहे. ओके, म्हणजे इक्विलिब्रियम इस्टॅब्लिश त्या कर्वमध्ये 2 फेजचं होतं, म्हणजे P = 2 आलंय. मग आपण परत जर यामध्ये डिग्री ऑफ फ्रीडमचा कॅल्क्युलेशन पाहण्याचा विचार केला यामध्ये, तर काय येईल, यामध्ये येईल F = C - P + 2. ओके, what is the value of C? C = 1 कारण 1 कंपोनेंट मायनस P इज नथिंग बट फेज. किती फेज आहे, 2 फेज. ओके, किती फेज आहे, 2 फेज +2. आता हे -2 आहे आणि +2 म्हणजे कॅन्सल झाले, म्हणजे इट गिव्स 1. सो एरिया जो आहे हा एरिया कसा आहे, हा युनिव्हॅरंट एरिया आहे. एरिया जो आहे हा कसा इनव्हॅरंट आहे. दॅट मीन्स आयदर द टेम्परेचर ऑफ प्रेशर इज बी फिक्स टू स्टार्ट नोज द कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. म्हणजे आम्हाला इक्विलिब्रियमची जर कंडिशन पाहिजे असेल तर दोन्हीपैकी एक आपल्याला फिक्स करावं लागेल आणि एक त्यातला आपल्याला व्हॅरियंट म्हणावं लागेल. म्हणजे ते टेम्परेचर फिक्स केलं तर आपल्याला प्रेशर जे व्हॅरियंट पकडावं लागेल, व्हॅरिएबल घ्यावं लागेल आणि त्यावरून ती सिस्टीम आपल्याला काय करावं लागेल, इक्विलिब्रियम आपल्याला एक्सप्लेन करावं लागेल. ओके, चला एक एक कर्व बद्दल बोलू आपण. आता थोडं फास्ट घेतोय. MO हा कर्व आहे. आता हा जो कर्व काय रिप्रेझेंट करतो, MO कर्व हा रोम्बिक फॉर्म रिप्रेझेंट करतोय. बघा इथे MO हा जो आहे हा रोम्बिक फॉर्म याचा सल्फरचा काय करतो त्यांनी रिप्रेझेंट केला आहे. त्याची डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू काय असणार आहे, 1च असणार आहे. ठीक आहे, चला नेक्स्ट बघू आपण याच्यामध्ये आता त्याच्या व्हॅल्यूज बद्दल. तर हा जो O आहे म्हणजे MO जो पॉईंट आहे हा ट्रान्झिशन पॉईंट आहे. याचं टेम्परेचर 95.6 डिग्री सेल्सिअस हा जर पॉईंट घेतला आपण, म्हणजे आता प्रत्येक तिकडे जातो बघा, हा 96 पॉईंट म्हणजे हा जो O आहे, आता इथे 95 दिलेलं म्हणजे 95 पॉईंट समथिंग म्हणजे 96 आलं. ओके, तर हा जो आहे हा ट्रान्झिशन टेम्परेचर आहे. हे काय ट्रान्झिशन टेम्परेचर म्हणजे काय झालं, हा रोम्बिक फॉर्म जो आहे हा गेट कन्वर्ट इनटू मोनोक्लिनिक फॉर्म. हा काय होतो, मोनोक्लिनिक फॉर्म मध्ये काय होतो, टेम्परेचर इन्क्रीज झालं की तो मोनोक्लोनिक फॉर्म मध्ये काय होतो, कन्वर्ट होतो. ओके, त्याच्यामध्ये आहेच म्हणजे RSR मोनोक्लिनिक रोम्बिक फॉर्म चेंजेस इनटू द SEM. SEM इज नथिंग बट मोनोक्लिनिक सल्फर. ओके, बट इफ द हिटिंग इज रॅपिड, हीट आपण थोडी वाढवली, इन्क्रीज केली, तर तो जो आहे तो कन्वर्ट होतो वेपर्स फॉर्म मध्ये. कशामध्ये फॉर्म मध्ये, वेपर्स म्हणजे SR जो आहे रोम्बिक फॉर्म जो आहे तो वेपर्स फॉर्म मध्ये काय होतं, त्याच्यामध्ये कन्व्हर्शन होतं. आणि ते टेम्परेचर दिलं ते 115 डिग्री सेल्सिअस येतं टेम्परेचर. त्या टेम्परेचरवर रीच झाला की तो वेपर्स फॉर्म मध्ये काय होतो, कन्वर्ट व्हायला सुरुवात होते. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉईंट जो आता नेक्स्ट कर्व जे OL कर्व घ्या. चला OL कर्व बघा कुठे येतात, हे बघा O आणि EL हा कर्व, O आणि EL हा. आता हा जो कर्व हा आपल्याला काय करतो, हा मोनोक्लिनिक फॉर्म देतो. म्हणजे सॉलिड फेज मधलाच पण कोणता SEM म्हणजेच मोनोक्लिनिक फॉर्म. आता इथे दिलेलाच असणे बघा, SEM हा मोनोक्लिनिक फॉर्म आपल्याला त्यामध्ये पाहायला भेटतो. या ठिकाणी सुद्धा या फेजला, या OL कर्वला सुद्धा याचा डिग्री ऑफ फ्रीडमचा जर विचार केला, या ठिकाणी आपल्याला 3 फॉर्म, एक सॉलिडच्या 2 दिसतात आणि एक जी दिसती ती वेपर्स फॉर्म दिसते आपल्याला. सॉलिडच्या 2 आणि एक वेपर्स फॉर्म, म्हणजे टोटल फेज किती आहे, टोटल फेज इथे 3. OL या कर्व मध्ये फेज किती आहे, टोटल 3 फेज असतात. मग त्या 3 फेज जर आपण पुटअप केल्या
तर या ठिकाणी आपली जी व्हॅल्यू येते ती येते 0. काय ते 0. म्हणजे थोडक्यात काय या ठिकाणी इन ओएल कर्व जर आपण यामध्ये घेतला असेल तर त्या ठिकाणी तो जो पॉइंट आहे तो कसा आहे, तो नॉन व्हेरियंट येतो. काय येतो तो? नॉन व्हेरियंट. त्यामध्ये कोणत्याच प्रकार इनव्हेरियंट म्हणा किंवा नॉन व्हेरियंट म्हणा. ओके. म्हणजे आता हा जो एल जो पॉइंट असणार आहे तो पॉइंट जो काय इंडिकेट करतो मेल्टिंग पॉइंट, आणि तो जो आहे बघा डायग्राम जावं लागेल परत आपल्याला, म्हणजे आपल्याला क्लिअर कट कळेल. हा इथे ओएल. तर हा जो पॉइंट आहे हा पॉइंट आपल्याला या ठिकाणी मेल्टिंग पॉइंट फॉर्म करेल. म्हणजे इथून इकडे इट गेट कन्वर्ट इन टू लिक्विड फॉर्म. मेल्टिंग पॉइंट आला हा, काय मेल्टिंग पॉइंट 120 120 किंवा या ठिकाणी येत आहे 119 डिग्री सेल्सिअस. इथे कदाचित व्हॅल्यू दिलेलीच असेल आपल्याला ती 120. ओके. किती येते मायनस नाही आहे, 120 आहे. 120 डिग्री सेल्सिअस हा त्याचा मेल्टिंग पॉइंट आहे. म्हणजे जो जो रोम्बिक मोनोक्लिनिक फॉर्म आहे इट कन्वर्ट इन लिक्विड फॉर्म, तो आपल्याला यामध्ये पाहायला मिळतोय. ओके. हा फक्त या कर्व मध्ये त्याची जी व्हॅल्यू असणार आहे हे डिग्री ऑफ फ्रीडमची ती 0 आहे. म्हणजे तो नॉन व्हेरियंट असणार आहे, कारण त्यामध्ये आपल्याला 2 सॉलिड फॉर्म दिसतात आणि एक वेपर्स फॉर्म, अशा 3 फेज आहे. सॉलिड मधले 2 फेज, असे टोटल किती फेज आहेत त्यामध्ये 3 फेज त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतात. ओके. चला कर्व आता एल पी घ्या. बघा एल पी कर्व कुठे, तर हा एल आणि पी हा कर्व एल पी. आता एल पी कर्व जर बघितला आपण त्याच्यामध्ये आपल्याला इक्विलिब्रियम इस्टॅब्लिश इन बिटवीन लिक्विड आणि वेपर्स यामध्ये म्हणजे 2 आहे. म्हणजे डिग्री ऑफ फ्रीडम जर याचा कॅल्क्युलेट केला तर तो येतो 1 सिंगल, म्हणजे युनिव्हेरियंट. ओके. डिग्री ऑफ फ्रीडम किती येते त्याचा युनिव्हेरियंट, हा डिग्री ऑफ फ्रीडम त्यामध्ये येतोय. ठीक आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला, आणि हा जो पॉइंट आहे आता हे महत्वाचं आहे लक्षात घ्या, हा जो पॉइंट आहे एल, हा एल पॉइंट मध्ये आपल्याला तिन्ही कर्व यामध्ये मीट होतो. म्हणजे आता ट्रिपल पॉइंट हा काय याचा ट्रिपल पॉइंट्स आहे. ओके. ओएन ओएल पीएल आणि ओएल हा जो याचा काय ट्रिपल पॉइंट, म्हणजे एल जो आहे हा काय ट्रिपल पॉइंट, तोच काय करतोय मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट करतोय 120. ओके. म्हणजे तो त्या ठिकाणी जर मोनोक्लिनिक फॉर्म जो आहे त्याचा 120च्या वरती गेला तर इट गेट कन्वर्ट इन टू सल्फर लिक्विड फॉर्म. ओके. लिक्विड फॉर्म मध्ये तो काय होतो कन्वर्ट होतोय. मग हेच आपल्याला या प्रत्येक कर्व मध्ये एक सांगायची की त्या कर्वच्या कंडिशनला कोणतं इक्विलिब्रियम इस्टॅब्लिश होतं, त्या ठिकाणी डिग्री ऑफ फ्रीडम किती आहे, ते पॉईंट्स आपल्याला काय करायचे त्यामध्ये एक्सप्लेन करायचे. मग आता सिंपल आहे, हा जर ट्रिपल पॉईंट आहे असं आपण म्हटलं तर या ट्रिपल पॉईंटला डिग्री ऑफ फ्रीडम जी येणार आहे ती किती येणार 0. किती येणार झालं, कारण त्या ठिकाणी 3 फेज येतात आणि 3 फेज आल्यामुळे जो फॉर्म्युला आहे आपला एफ इक्वल टू सी मायनस पी प्लस 2, याचं जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं, सी इक्वल टू 1 आहे, पी इक्वल टू 2 आहे आणि प्लस 2 आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला जे टोटल पी इक्वल टू 3 आहे, फेज इक्वल टू 3 आहे. टोटल जर कॅल्क्युलेशन आपण केलं या ठिकाणी आपल्याला ती व्हॅल्यू येते 0, जे मगाशी आपण या ठिकाणी ही दाखवलेली आहे या ठिकाणी आपल्याला दिसते ती. ओके. म्हणजेच काय आहे, हा जो ट्रिपल पॉइंट आहे हा जो आहे हा कसा असणार आहे, हा नॉन व्हेरियंट आहे किंवा त्याला इनव्हेरियंट सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला म्हणता येतो. ओके. त्याच्यानंतर हा ON चा पॉइंट कर्व ON. आता कर्व ON कुठे ते बघा, ओ आणि हा एन, हा ON कर्व. आता हे 2 सॉलिडचेच फेज, पण तो 2 फेज काय करतो यामध्ये, हॅलो ON आपण हा पॉइंट घेत आहे ON. या ON मध्ये ही जी मोनोक्लिनिक SM फॉर्म सॉलिडचाच आहे पण वेगळा क्रिस्टलाइन फॉर्म आहे, आणि हा SR फॉर्म रोम्बिक फॉर्म आहे पण हा सुद्धा काय वेगळा क्रिस्टलाइन फॉर्म आहे. मग त्याच्याबद्दल आपल्याला काय करायचं आता त्या ON बद्दल माहिती घ्यायची. ओके. इट इज अ ट्रान्झिशन कर्व. तो ट्रान्झिशन कर्व आहे. म्हणजे त्या कर्व नुसार काय होतं की क्रिस्टलाइन फॉर्म आहे, क्रिस्टलाइन फेज जी आहे ती चेंज होत आहे. ओके. हियर रोम्बिक सल्फर अँड मोनोक्लिनिक सल्फर आर इन इक्विलिब्रियम, बोथ आर इन ON. हा पॉइंट आपण यामध्ये बघत आहोत. आता आपण कर्व ON बद्दल माहिती घेतात. इथे हे डायग्राम आणली आहे म्हणजे आपल्याला समजण्यासाठी थोडं सोपं जाईल. आता हा ON जो कर्व आहे, हा O आणि हा N हा जो कर्व आहे, या कर्व काय सांगतोय, हा ट्रान्झिशन कर्व. कशा पद्धतीने ट्रान्झिशन कर्व आहे, यामध्ये हा रोम्बिक सल्फर जो आहे, हा रोम्बिक क्रिस्टलाइन फॉर्म जो आहे सल्फरचा, हा इट गेट कन्वर्ट इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर. म्हणजे हा जो क्रिस्टलाइन फॉर्म आहे दुसरा मोनोक्लिनिक सल्फर, यामध्ये तो कन्वर्शन होतो, म्हणजे ट्रान्झिशन कर्व. ओके.
Now here SR is nothing but rhombic, SR is nothing but rhombic form, SM is nothing but monoclinic form. Okay, हे दोन्ही जे आहेत ह्या सॉलिड फॉर्म आहेत. दिस कव्हर इज inclined away from the pressure axis indicates that the transition point or temperature is rise by increasing the pressure. And the curve, आता या ठिकाणी हा जो पॉईंट दिसतो आपल्याला एम पासून घेतो आपण. एम पासून फक्त आपल्याला काय दिसते, ही एकच स्टेप दिसते यामध्ये SR रोम्बिक फॉर्मच आपल्याला या ठिकाणी रोम्बिक सल्फरच आपल्याला या ठिकाणी दिसतोय. आणि जेव्हा तो या टेम्परेचरला रीच झाला, दॅट मीन्स नियर अबाउट 95 डिग्री सेल्सिअस किंवा 96 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत तो आला, तर त्यावेळेस इन्क्रीजिंग इन प्रेशर काय होतो, प्रेशर इन्क्रीज झालं तसं आपल्याला हा कर्व दिसतो. म्हणजे फॉर्म तो कोणता आहे, रोम्बिकच असणार आहे विथ इन्क्रीजिंग प्रेशर अँड टेम्परेचर. पण आता जर आपण यामध्ये टेम्परेचर फक्त इन्क्रीज होताना वाढवलं बघितलं, म्हणजे हा पॉईंट असा यामध्ये, तर आपल्याला हा टोटल एरिया जो दिसतोय हा फक्त मोनोक्लिनिकचाच आहे. ओके, म्हणजे सॉलिडच फॉर्म आहे सल्फरचा, पण कोणता आहे, मोनोक्लिनिक फॉर्म आहे. यामध्ये प्रेशर जे आहे, प्रेशर या ठिकाणी आपल्याला थोडंसं स्लाइटली काय दिसतंय, इन्क्रीज होताना दिसतंय, हळूवार इन्क्रीज होताना दिसतंय. ओके, आता कुठपर्यंत समजा आता आपण असं म्हणू की यामध्ये एन पॉईंट पर्यंत आपण रीच झालोय, एन पॉईंट पर्यंत, तर हे जे टेम्परेचर असणार आहे याचा हा जो पॉईंट आहे, इथून मात्र काय होईल, हा जो फॉर्म आहे हा गेट डिसअपियर, रोम्बिक फॉर्म असो किंवा मोनोक्लिनिक फॉर्म असो, हा काय होईल, डिसअपियर त्या ठिकाणी आपल्याला झालेला दिसेल. ओके, म्हणजे आता आपण काय करताय, याच्यामध्ये आपण एक एक कर्व स्टडी करत आहे. पहिलं MO कर्व घेतला, दुसरा OL घेतला, तिसरा LP घेतला, नंतर ON कर्व. आता नंतरचा करू आपण LN कर्व. म्हणजे बघा कुठे हा L आणि हा N हा कर्व. आता LN कर्व जर आपण बघितला तर हा कर्व इक्विलिब्रियम इस्टॅब्लिश करतो इन बिटवीन SL आणि SM, म्हणजे लिक्विड आणि या सॉलिड मध्ये या लेवलला तरी आपण बघितला तर. ओके, म्हणजे ॲट अबाउट 154 या टेम्परेचरला, 154 डिग्री सेल्सिअस या टेम्परेचर पर्यंत हा जो कर्व आहे NL म्हणा किंवा LN, हा जो कर्व लिक्विड आणि सॉलिड जो आहे मोनोक्लिनिक फॉर्म यामध्ये इस्टॅब्लिश आपल्याला झालेला दिसतोय. मग अशा ठिकाणी याचं सुद्धा आपण यामध्ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कॅल्क्युलेट करायला गेलं तर तो सुद्धा किती येतो, तो सुद्धा या ठिकाणी युनिव्हॅरियंटच येईल, काही यामध्ये युनिव्हॅरियंट येईल. ओके, आणि पण हा जो पॉईंट आहे हा पॉईंट असणार याचा मेल्टिंग पॉईंट कर्व. या कर्वला आपल्याला फ्युजन कर्व किंवा मेल्टिंग पॉईंट कर्व होणार म्हणता येणार. का बरं, कारण या कर्वच्या या साईडला गेलो आपण तर लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होते, म्हणजे इथून काय होतंय, हा सॉलिड फॉर्म जो हा मेल्ट होतोय, म्हणजे हा कोणता आहे मग मेल्टिंग पॉईंट कर्व असणार आहे. कोणता आहे तो, मेल्टिंग पॉईंट कर्व. क्लिअर. ओके, बघा, इट इज अ मेल्टिंग पॉईंट कर्व और फ्युजन कर्व ऑफ SM. SM इज नथिंग बट द crystalline form of sulfur, monoclinic crystalline form of sulfur. It is also slightly inclined away from the pressure axis. जे आपल्याला त्यामध्ये दिसतोय तो असा थोडासा या फॉर्म मध्ये थोडासा फक्त काय होतं, इन्क्रीज होता दिसतोय, प्रेशर इन्क्रीज होते, पण डायरेक्ट सडनली इन्क्रीज न होता तो स्लाइटली काय होते त्यामध्ये इन्क्रीज होतंय. आणि जसं जसं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तसं तसं त्याचा मेल्टिंग पॉईंट काय होतो, तो जो मोनोक्लिनिक फॉर्म आहे तो मेल्ट होत राहतो. That means solid form किंवा monoclinic form get converted into liquid form. ओके, आता कर्व ON आणि LN, म्हणजे ON बघा, हा ON आणि या ठिकाणी ON आणि LN हा जो एवढा पार्ट दिसतो आपल्याला, हा कोणता पार्ट आहे, मोनोक्लिनिकचा पार्ट आहे. आतला एरिया जो आहे हा काय, मोनोक्लिनिकचा पार्ट त्यामध्ये आपल्याला आलेला दिसतो. आणि एन पॉईंट जो आहे हा एन पॉईंटचं टेम्परेचर 154 डिग्री सेल्सिअस. आता या ठिकाणी ते थोडंफार कमी जास्त आहे, ते 151 दिलं, पण ऍक्च्युली ते म्हणून किती 154 डिग्री सेल्सिअस ते आहे. ओके, आणि त्या ठिकाणी प्रेशर सुद्धा आपल्याला दिलेलं आहे 1288 ॲटमॉस्फिअर हे ॲटमॉस्फिरिक मध्ये. म्हणजे या ठिकाणी हा जो रोम्बिक फॉर्म आहे किंवा हा मोनोक्लिनिक फॉर्म जो आहे आणि शेवटी आपला तो कन्वर्ट झाला लिक्विड फॉर्म, यामध्ये इक्विलिब्रियम आपल्याला इस्टॅब्लिश झालेली दिसते. म्हणजे हा सुद्धा इथे काय बघा, हा ट्रिपल पॉईंट झाला, हा एक ट्रिपल पॉईंट झाला, तसा हा एक ट्रिपल पॉईंट आहे की एन, बघा ना, कारण या ठिकाणी हा एक मोनोक्लिनिक फॉर्म आहे, हा एक रोम्बिक फॉर्म आहे आणि हा एक आहे लिक्विड फॉर्म आहे. म्हणजे इथे SR आहे, SM आहे, SEL आहे. म्हणजे या पॉइंटला 3 फेज दिसतात आपल्याला, 2 सॉलिड फेज, एक लिक्विड फेज. मग फेज इक्वल टू किती आलं, फेज इक्वल टू येईल 3, फेज इक्वल टू किती आलं त्यामध्ये 3. म्हणजे आपला जो फॉर्म्युला असणार आहे यामध्ये की
इक्वल टू सी मायनस पी प्लस 2. यामध्ये एफ सी म्हणजे वन कंपोनंट सिस्टीम आपली, म्हणजे वन मायनस फेज किती आल्या 3. 3 कोणत्या? रोम्बिक फॉर्म, मोनोक्लिनिक फॉर्म, 2 सॉलिडच्या आणि 1 लिक्विडची, म्हणजे टोटल 3 फेज आल्या प्लस 2. ओके, आता बघा +1 +2 +3 -3 इट गेट कॅन्सल, इट कन्वर्ट इंटू 0. म्हणजे हा ट्रिपल पॉईंट जो आहे हा कसा आहे, तो हा ट्रिपल पॉईंट जो आहे हा परत एकदा इथे क्लिअर झालं की ट्रिपल पॉईंट हा नॉन व्हॅरियंट आहे किंवा इनव्हॅरियंट आहे. मग तो ट्रिपल पॉईंट हा असो म्हणजे एन असो, एल असो की ओ असो, हे तिन्ही ट्रिपल पॉईंट हे कसे आहेत. आणि आपल्याला त्या ट्रिपल पॉईंट ज्यावेळेस घ्यायचे त्यात आपण सेपरेटली घेणारच आहोत ते. ओके, पण त्या ट्रिपल पॉईंटला एन या ट्रिपल पॉईंटला 3 कोणत्या फेज आहेत? SR, SM, SL, हे एवढं लक्षात ठेवा. ओके, नाव कर एन एम, इट रिप्रेझेंट द मेल्टिंग पॉईंट कर्व. हा जो एन ओके, एन आणि एम हा जो कर्व हा मेल्टिंग पॉईंट कर्व आहे, कारण तो इकडून इकडे कन्व्हर्ट झाला की तो काय होतो, मेल्ट होण्यास काय होते, तिथे सुरुवात होते. ओके, म्हणजे असा यामध्ये हे इम्पॉर्टंट कर्व्स यामध्ये आपल्याला पाहायला भेटतात. ठीक आहे, काळजीपूर्वक एकदा कर कोणकोणते ते व्यवस्थित पाहायचे आणि त्याला एक्सप्लेन करायचं. त्याचा एक्सप्लेन करत असताना डिग्री ऑफ फ्रीडम एवढा जरी तुम्ही क्लिअर केला सांगितला तरीही भरपूर झालं. ओके, नाउ व्हॉट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रान्झिशन पॉईंट. या ट्रान्झिशन पॉईंटचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय असतात? आता ओ पॉईंट घेतला की यामध्ये आपल्याला हे 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म दिसतात की जेथे ट्रान्झिशन पॉईंट रोम्बिक फॉर्म आणि क्रिस्टलाइन फॉर्म. हे बघा इथे हा ओ रोम्बिक फॉर्म आणि हा मोनोक्लिनिक, हे 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म आपल्याला त्या ठिकाणी मीट झालेले दिसतात. ओके, त्याच्यानंतर दिस इज द ट्रान्झिशन पॉईंट और ट्रान्झिशन टेम्परेचर ॲट विच तो इंडिकेट करताय की इट गेट कन्वर्ट इंटू SR, गेट कन्वर्ट इंटू ESM. तोच महत्त्वाचा कॅरेक्टरिस्टिकचा पॉईंट्स यामध्ये आपल्याला पाहायला भेटतोय. बट द चेंजेस टेक प्लेस कंपॅरेटिव्हली स्लो अँड हेन्स मोर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्शन वन फॉर्म टू अनदर. हे कशाहून कळेल आपल्याला? हे बघा डायग्रामच सांगते ती आपल्याला की हा जो आहे यामध्ये हा जो पॉईंट आहे अशा पद्धतीने इकडे गेला तेव्हा कुठे तो मोनोक्लिनिक फॉर्म येते. ते सडन टेम्परेचर जर इन्क्रीज होत असेल तर तो काय होतो, तो रोम्बिक फॉर्म होतो. म्हणजे रोम्बिक फॉर्म या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होत नाही. म्हणजे जेव्हा हा थोडसला ओ हा एन कडे नाही जाता हा ओ या एल कडे जातोय त्यावेळेस म्हणजे प्रेशर स्लाइटली इन्क्रीज होत राहतं, डिक्लाइन थोडसे त्यामध्ये दिसतं आपल्याला. तर तो जो पॉईंट येतोय तो महत्वाचा आहे, म्हणून नो डाऊट टाइम पिरियड त्या ठिकाणी जास्त रिक्वायर्ड आहे. ओके, ट्रान्झिशन पॉईंट अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर, इट इन्क्रीज विथ राईज द प्रेशर. आणि तो आपल्याला कळालंच आहे, तो ट्रान्झिशन पॉईंट हा प्रेशर जसं इन्क्रीज होईल तसं तो वाढत राहतो. हे ट्रिपल पॉईंट्स, यामध्ये ट्रिपल पॉईंट्स आपल्याला 3 पाहायला दिसतात. ट्रिपल पॉईंट फेज जे त्यामध्ये रोम्बिक फेज, नंतर मोनोक्लिनिक फेज आणि दुसरी फेज कोणती आहे, वेपर फेज. या 3 फेजमध्ये आपल्याला ते दिसतात. मग तो ट्रिपल पॉईंट कोणते एल आहे, एन आहे आणि एम. आता एम नसायला पाहिजे इथे, यामध्ये एम जी आहे ती मेटास्टेबलची फेज आहे, ते त्यामध्ये ओ आपल्याला हा मेन्शन करावा लागेल. कोणता ओ हा त्या ठिकाणी आपल्याला मेन्शन करावं लागेल त्यामध्ये. ओके, आता याच्यामध्ये सगळ्यांचे जर आपण डिग्री ऑफ फ्रीडमचं कॅल्क्युलेशन केलं तर तिन्ही मध्ये फेज 3 येतात. उदाहरणार्थ एल पॉईंट मध्ये SM, SL आणि SV. ओके, एन पॉईंट मध्ये ट्रिपल पॉईंट एन मध्ये SR, SM, SL आणि जो एम पॉईंट आहे आता हा येईल तो एम ने ओ पॉईंट म्हणू आपण त्याला. ओके, या पॉईंटला जो आहे या पॉईंटला सुद्धा SR, SM ह्या 3 फेज आहेत आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला भेटतील. SR, SL आणि आता इथे SR, SM, SL या 3 फेज आपल्याला त्या ठिकाणी काय मिळेल पाहायला. शेवटी डिग्री ऑफ फ्रीडम जी आहे ते 0 येतं, म्हणून त्याला नॉन व्हेरियंट किंवा इनव्हेरियंट असं आपल्याला म्हणता येतं. आता बघा याच्यात एक्सप्लेन करताना काय काय करायचं, ज्याला ही डायग्राम लक्षात आली या डायग्रामवरून हे सगळं आपण एक्सप्लेनेशन देऊ शकतो. पहिलं एरियाबद्दलचं, नंतर या कर्वबद्दलचं. कर्वबद्दल देताना थोडंसं किचकट जाईल की यामध्ये कर्व खूप सारे आहेत. ओके, आणि मग ट्रिपल पॉईंट, तर ट्रिपल पॉईंट्स हे 3 पॉईंट्स यामध्ये आपल्याला सांगता येईल. जसं आता हा एन म्हटलंय ना तसं हा एम दाखवला त्यांनी, म्हणून तिथे एम पॉईंट आला. एम, एन आणि हा एल असे 3 पॉईंट्स यामध्ये त्यांनी मेन्शन केलेले. जसं का आता बघा ना हा एल इथे एन या ठिकाणी आहे, आपण पॉईंट हा कन्सिडर केला, तशा पद्धतीचं हे एम दिलेलं आहे त्यांनी. ओके, तर अशा प्रकारचे हे जे युनिट आहे हे युनिट या ठिकाणी काय होतं आपलं फिनिश झालंय. म्हणजे या युनिटमध्ये आपण 2 पार्ट स्टडी केले. पार्ट ए स्टडी केला गॅसियस स्टेट
आणि पार्ट बी स्टडी केला आपण फेज रूल. असे 2 पार्ट यामध्ये स्टडी केले. ठीक आहे. तर आता आपण यामध्ये नेक्स्ट लेक्चरला नंतरचं एक शेवटचं युनिट आपण सुरू करू.